تکبر جو ہے یہ ام الامراض ہے، یہ منبع الشقاوہ ہے، اس لیے اس کی طرف خاص ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جو ہے اس پر مزید انشاءاللہ گفتگو کروں گا آنے والی مجلسوں کے اندر۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا ہے اور بہت ہی عبرتناک ہے اور مختصر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آئندہ ہفتے ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ ذہن میں نہ آئے، اس لیے اسے میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاحب المغازی ابن سعد رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عروہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ عرفات کے میدان میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقوف سے فارغ ہو گئے اور اب عرفات سے سفر کر کے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے سفر کر کے مزدلفہ جانا ہے، تو آپ جس جگہ پر کھڑے تھے وہاں کھڑے رہے، سب دائیں بائیں آگے پیچھے منتظر تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے انتظار میں ہے، کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ بھی خاموش۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک نو عمر لڑکا آیا، نو عمر لڑکا، دبلا پتلا، ہونٹ اس کے موٹے، ناک چپٹی اور سانولے رنگ کا، رنگ میں کالا تھا، وہ سانولے رنگ کا، فیر نہیں تھا۔ یہ تھے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حب رسول اللہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب۔ کبھی کبھی کوئی ایسی حالت بھی پیش آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں ہیں اور ایک سزا نافذ کر رہے ہیں، غصے میں ہماری طرح آپے سے باہر نہیں ہوتے تھے۔ غصے کا مطلب یہ کہ دکھ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوئی اور اب اللہ کا فلاں حکم جاری کرنا پڑے گا، ہاتھ کاٹنا پڑے گا، ہاتھ کاٹ دو اس کا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت قاضی کے فیصلہ فرما دیا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو اس لیے کہ اس نے چوری کی ہے۔ اونچے خاندان کی عورت، فاطمہ بنت مخزوم، فاطمہ نام اس کا تھا، مسلمان تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپس میں بات چیت کی کہ اگر کوئی دوسری شکل نکل سکتی ہو شرعن تو بہتر رہے گا۔ بڑے خاندان کی عورت ہے، ہو سکتا ہے کہ دین کا کوئی فائدہ ہو، ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی، چلو انہوں نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا تو جتنے غیر مسلم ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ بڑے اونچے خاندان کی عورت ہے، کوئی شرعن یعنی ناجائز کام نہیں کرنے کا، کوئی دوسرا کوئی طریقہ ہو کہ ہاتھ کاٹنے کے بجائے یہ کر لیں تو بھی چل جائے گا۔ کہا کہ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کون کرے؟ تو صحابہ نے آپس میں جب مشورہ کیا تو یہ اس نتیجے پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ من یجترئ علی ذلک الا اسامۃ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جرأت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا اور چہیتا اسامہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ تھی ایک سیاہ فام آدمی کی حیثیت، یہ تھی ایک غلام کے بیٹے کی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ان کا انتظار تھا کہ میرا لاڈلا اسامہ آ جائے تو پھر میں چلوں، اسامہ آ جائے تو پھر میں چلوں۔ حضرت اسامہ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹنی پر بیٹھ گئے، اسامہ بھی بیٹھ گئے اسی اونٹنی پر، اور آپ نے سفر کیا۔ یہ واقعہ ابن سعد نے عروہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ اب اس میں ہوا یہ کہ جب انتظار کر رہے تھے تو حجۃ الوداع تو یمن کے کچھ سردار بھی حج کرنے کے لیے آئے تھے، بہت لوگ آئے تھے حجۃ الوداع میں، ہزاروں لوگ تھے۔ تو یمن کے کچھ سردار آئے تھے، وہ بھی انتظار میں تھے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کسی کے انتظار میں ہے۔ ہوتی ہے نا بات چیت، بہت اچھی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، یہ لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے،
बड़े हैं, किसी का इंतजार हो रहा होगा। अब वो जिसका इंतजार था वो तो काले रंग में, दुबले पतले, कोई जाहिरी खूबसूरती नहीं, और नौ उम्र लड़का। तो इनके दिल में हकारत आई। हकारत का क्या माना कि हम बड़े ये छोटा, ये मामूली है। हकारत आई उन सरदारों के दिलों में, और हकारत आई, गौर से सुनना, हकारत आई और उन्होंने आपस में ऐसा कहा कि अच्छा इसका इंतजार हो रहा था। ये मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं ताकि आपको समझ में, अच्छा इसका इंतजार हो रहा था, इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतजिर थे। हम तो सोच रहे थे कोई बड़ा आदमी होगा। बात आई गई हो गई। हज्जतुल वदा से फारिग होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और रबीउल अव्वल में आपका विसाल हो गया। विसाल के बाद इर्तिदाद का फितना उठा मुसैलमा कज़्ज़ाब की सरकर्दगी में, और उसने नबूवत का दावा किया और बहुत से लोग जो हैं उसके हाथ पर ईमान लाए। और मुसैलमा कज़्ज़ाब यमन में रहता था। यमन में रहता था मुसैलमा कज़्ज़ाब। इर्तिदाद का फितना हुआ, और इर्तिदाद का फितना हुआ, और उस फितने की लपेट में ये जो सरदार वहां अरफा में थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इनके सारे खानदान उसकी लपेट में आ गए, खुद भी लपेट में आ गए, कुफ्र की लपेट में। वो पूरा इलाका जहां से ये लोग आए हुए थे। उर्वा इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये हदीस सुनाई, और हदीस सुना करके ये कहा कि वकफर मिनल यमन मन कफर लिज़ालिक, यमन के जो लोग मुर्तद हो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद, वो इस तकब्बुर की वजह से, इस तकब्बुर की वजह से। कौन से तकब्बुर की वजह से? ये जो हजरत उसामा को हिकारत से देखा और खुद को बड़ा माना। तो उर्वा इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये हदीस जो है वो यजीद इब्न हारून ने सुनी थी उनसे, और यजीद इब्न हारून ने ये हदीस बयान की इब्न साद के सामने। तो इब्न साद ने जब ये सुना कि यमन के रहने वालों में से वो लोग काफिर हो गए जो काफिर हो गए इस हरकत की वजह से, तो इब्न साद ने यजीद इब्न हारून से पूछा कि इससे कौन लोग मुराद हैं? तो कहा वो जो मुर्तद हो गए थे। ये हजरत उसामा इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह को हकीर समझने की वजह से, ईमान भी खतरे में पड़ जाता है इसकी वजह से। इसका वबाल इतना ज्यादा है, इसलिए इसकी फिक्र की कोशिश करनी चाहिए। और मैं, आप, हम सब, हम में से किसी के जहन में मौत तक ये ख्याल ना आए कि मैं किब्र से पाक हूं, मैं किब्र से पाक हूं। बस जिक्र खूब करो, नंबर 1 जिक्र खूब करो। नंबर 2, हमेशा हमेशा जब 2 आदमी मिले, घर में दाखिल हो, घर से बाहर निकल रहे हो, तो कोशिश ये करो कि आप खुद सलाम करें। हदीस में आता है कि अलबादी बिस्सलाम बरीउ मिनल किब्र, जो सलाम को पहले करता है तो किब्र से उसको बरात मिलती है। तो सलाम करो, ये भी एक इलाज है। और तीसरा असल इलाज जो है वो यही है कि जिस शेख को हमने, जिसके हाथ में हाथ दिया है, उसके सामने हम अपने अहवाल लिखें। मसलन ये कि बीवी पर बहुत गुस्से हो जाता हूं, छोटी छोटी बात में पड़ोसी से लड़ पड़ता हूं, आज एक ऐसा वाकया हुआ कि बेटे ने ये छोटी सी बात की, उसमें ऐसा हो गया। तो शेख को मालूम होगा कि गुस्सा है, किब्र है, क्या है, और उसके बाद जो है शेख जो तजवीज करे आपके लिए, उस पर अमल करो। हमारे जमाने में तो ऐसे जो है पुराने जमाने के इलाज से इलाज नहीं करवाया जाता, दूसरे तरीके होते हैं, मगर कभी कभार हल्का फुल्का ये भी हो जाता है, इसलिए कि इसमें बहुत जल्दी इलाज हो जाता है। तो दुनिया की जिल्लत आखिरत की जिल्लत के मुकाबले में बहुत आसान है, इसकी तरफ तवज्जो करें। इंशाअल्लाह आने वाली मजलिस में भी इस पर कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा, और हो सकता है कि चंद मजलिसों तक ये मौजू रहे। अल्लाह ताला शानहू मुझे आपको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।